નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સમાચાર ઇન ભરૂચમાં હું મેઘા અગ્રવાલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર ઇન ભરૂચ. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર. ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં બકરી ઈદના પર્વની શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહભેર ઉજવણી. ઈદગાહ ખાતે મુસ્લિમ બિરાદરોએ નમાઝ અદા કરી. ભરૂચ પોલીસની દેશી વિદેશી દારૂના બુટલેગરો પર તવાઈ. નેત્રંગ અને ભરૂચમાંથી પોલીસે દારૂ ઝડપી પાડી લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. તરસાલી ગામેથી રાજવાડી પોલીસે 27 જેટલી ગાયો સાથે કિસમને ઝડપી પાડ્યો. અંકલેશ્વર જીઆરડીસીની આવેલ અમલ લિમિટેડ કંપનીમાં ગેસ ગળતર થતા દોડધામ. લોકોએ આંખમાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી. ભરૂચમાં મંગળવારથી 3 દિવસ સ્કૂલ વર્દીના વાહન ચાલકોની હડતાળમાં રિક્ષા ચાલકો નહીં જોડાય. ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં બકરી ઈદના પર્વની શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ બિરાદરોએ ઈદની વિશેષ નમાઝ અદા કરી અલ્લાહની બંદગી ગુજારી હતી. ઇસ્લામ ધર્મના પવિત્ર બકરી ઈદના પર્વની ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં વસતા મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા પણ બકરી ઈદના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભરૂચના વેજલપુર નજીક આવેલ ઈદગાહ ખાતે મુસ્લિમ બિરાદરોએ સવારના સમયે નમાઝ અદા કરી અલ્લાહની બંદગી ગુજારી હતી અને એકમેકને ઈદના પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, आज के इस मुक़द्दस दिन ईद उल अज़हा यानी बकरीद के मौके पर भरूच शहर काजी सैयद मोहम्मद फ़ारूक सिराजी साहब की जानिब से भरूच ईदगाह प्रमुख लाल भाई शेख, भरूच ईदगाह सभ्य फ़हीम भाई शेख, यूसुफ़ भाई वैद और जितने भी इसके सभ्य हैं तमाम की जानिब से, और मैं भरूच शहर ख़तीब की जानिब से भरूच शहर के कलेक्टर साहब, डीएसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और तमाम अहदेदारान को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे शहर भरूच को, हमारे शहर सूबे गुजरात को और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फ़रमाए और हमारे मुल्क में शांति, सद्भावना और अमन का माहौल हमेशा कायम व दायम रखे और हर इंसान, हर फ़र्द की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ऐसी नेक दुआ आज के इस मुक़द्दस दिन में हम करते हैं. अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस दुआ को कबूल फ़रमाए और हमारी ईदगाह वक़फ़ को और मज़बूत बनने की और अच्छे से अच्छा काम करने की तौफ़ीक और सलाहियत अता फ़रमाए. यही दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. SVM Higher Secondary School, managed by Shri Sad Vidya Mandal Bharuch, established in 2009, English medium school affiliated to Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. Classes from playgroup to standard 12th science stream. We are pleased to inform that SVM school is starting general stream commerce classes from standard 11th from next academic year June 2024. Excellent results in board exams. SVM school is well equipped with the best equipment and model infrastructure. Activity-based learning, confidence and sound attitude with co-curricular activities, science, maths, computers laboratories, activity rooms, library, performance assessment test conducted by GCERT, exposure to external exams, regular seminars, orientations, competitions, tours, medical camps and many more activities. We are starting 11th Commerce from next academic year. For admission and more details, contact today. Admission open for entire school including 11th Commerce for next academic year. SVM English Medium School beside Atithi Bungalows, Rewaba Township Road, Bharuch. Phone number 245314. Mobile number 7623003994. ભરૂચ એ ડિવિઝન પોલીસે 2 અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી દેશી દારૂ અને વિદેશી દારૂના કેસ ઝડપી પાડ્યા છે. જેમાં એક બનાવમાં રેલવે ગોદી રોડ ઉપરથી 2 ઇસમોને દારૂના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા, જ્યારે બીજા બનાવમાં પુરુગુરુશી બ્રિજ ઉપરથી ઇનોવા કારમાં એક ઇસમને દેશી દારૂ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો.
ભરૂચ જિલ્લામાં દારૂ જુગારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે એસપી મયુર ચાવડાએ અધિકારીને આદેશ અનુસાર એ ડિવિઝન પીઆઈ વીયુ ગડરિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમની ટીમના માણસોએ કામગીરી હાથ ધરી. તે દરમિયાન સર્વેલન્સ સ્ટાફના પીએસઆઈ ડીએન ઝાલા અને તેમની ટીમને માહિતી મળી કે સોએબ ઉર્ફે કાળિયો નાનો ઇંગ્લિશ દારૂનો મુદ્દામાં લઈ ગોદી રોડ ઉપર કોઈની ડિલિવરી કરવા ઊભો છે. આ માહિતી મળતા જ એ ડિવિઝનની ટીમે રેલવે ગોદી રોડ ઉપર જઈ રેડ કરતા સોએબ ઉર્ફે કાળિયો, ઇલિયાસભાઈ પટેલ અને પંકજ ગોહિલને મોપેડ સાથે કોર્ડન કરી ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેની 4 બેગની તલાશી લેતા તેમાંથી અલગ અલગ વિદેશી દારૂની નાની મોટી કુલ બોટલ નંગ 108 જેની કિંમત 40,320 અને મોપેડના 30,000, મોબાઈલ અને રોકડા મળી 80,820નો મુદ્દામાલ કબજે કરી બંનેની અટકાયત કરી હતી. જ્યારે રફીક રાજ અને નિયામત અલી ઉર્ફે મુન્નો અહેમદ બાપુ રાજને વોન્ટેડ જાહેર કરી ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. જ્યારે બીજા બનાવમાં એક સિલ્વર કલરની ઇનોવા નંબર GJ05 CM 2781માં દેશી દારૂનો જથ્થો ભરી શક્તિનાથ તરફ આવનાર હોવાની પોલીસ ટીમને માહિતી મળી હતી. જેથી ટીમે બાતમીવાળી 4 વ્હીલ ગાડી ભૃગુ ઋષિ બ્રિજ ઉપરથી કોટ રોડ તરફ આવતા ગાડીને કોર્ડન કરી તેની તલાશી લેતા મીણિયા થેલા નંગ 40, જે દરેક થેલામાં પ્લાસ્ટિકના બમ્ફર નંગ 10 લેખે કુલ બમ્ફર નંગ 400 અને એક બમ્ફરમાં 2 લીટર લેખે કુલ દેશી દારૂ લીટર 800 મળી આવ્યો હતો. જેથી પોલીસે કુલ 16,000નો દેશી દારૂ, ઇનોવા કાર 3 લાખ તેમજ મોબાઈલ મળી કુલ 3,21,000નો મુદ્દામાલ સાથે અરવિંદ ઉર્ફે ભોલો અંબુભાઈ વસાવાને ઝડપી પાડ્યો હતો. જ્યારે રાજુ રાઠોડ, ભાવેશ મકવાણા અને ભરત વસાવાને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. ભરૂચ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નેત્રંગના ફીચવાડા ગામે હનુમાન ફળિયામાંથી 90,000નો વિદેશી દારૂ સાથે બુટલેગરના સસરાને ઝડપી પાડ્યો. જ્યારે બુટલેગરને વોન્ટેડ જાહેર કરી ઝડપી પાડવાની કવાયત હાથ ધરી હતી. ભરૂચ એલસીબી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર MP વાળાના માર્ગદર્શન હેઠળ ભરૂચ જિલ્લામાંથી પ્રોહિબિશન અને જુગારના કેસો શોધી કાઢવા એલસીબીની અલગ અલગ ટીમો બનાવી સઘન પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવેલ. જેમાં પીએસઆઈ MM રાઠોડની ટીમ નેત્રંગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન બાતમી મળેલ કે ફીચવાડા ગામે રહેતો નરેશ કરણ વસાવાના સસરા સોમાભાઈ વસાવાના ઘરની પાછળના ભાગે આવેલ અડાડીના અંદરના ભાગે વિદેશી દારૂનો જથ્થો લાવી સંતાડેલ છે. જે બાતમીના આધારે ફીચવાડા ગામમાં નરેશભાઈ વસાવાના સસરા સોમાભાઈ વસાવાના ઘરે રેડ કરી તેઓના ઘરે તથા તેઓના ઘરની પાછળ આવેલ અડાડીમાંથી સંતાડી રાખેલ વિદેશી દારૂ 90,000ની 900 મળી આવેલ. આ મુદ્દામાલ મંગાવી સંતાડી રાખનાર નરેશભાઈ વસાવા રહેવાસી પટેલ ફળિયું ફીચવાડા તાલુકો નેત્રંગને વોન્ટેડ જાહેર કરી તથા તેમના સસરા સોમાભાઈ વસાવા રહેવાસી હનુમાન ફળિયું ફીચવાડા તાલુકો નેત્રંગ જિલ્લો ભરૂચને પકડી લઈ પ્રોહિબિશન એક્ટની સંલગ્ન કલમો મુજબ કાર્યવાહી કરી નેત્રંગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરી સોંપવામાં આવેલ છે. ઝઘડિયાના તરસાલી ગામેથી રાજપાડી પોલીસે 27 જેટલી ગાયો સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ઝઘડિયા તાલુકામાં મોટા પાયે પશુઓની બદ ઇરાદાથી હેરાફેરીનો ધંધો કેટલા લોકો કરતા હોય છે. ઘણી વખત પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ કરી આવા હેરાફેરી કરનારાઓને ઝડપી લેવામાં આવે છે. ઝઘડિયા તાલુકાના રાજપાડી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે તાલુકાના તરસાલી ગામે ઇસ્માઇલ શાબીર મલિક રહેવાસી નવી તરસાલી ખુશરો નશેરી મહોલ્લો તાલુકો ઝઘડિયાના ઘરમાં કેટલીક ગૌવંશ જબરદસ્તીથી ગોંધી રાખવામાં આવી રહી છે. રાજપાડી પોલીસે તેની ટીમ દ્વારા તરસાલી ગામે ઇસ્માઇલ શાબીરના ગાયોને મુક્ત કરાવવાનું ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. જેમાં બાતમીના આધારે છાપો મારતા 27 જેટલી ગાયોને બળજબરીપૂર્વક એક ઘરમાં પૂરી રાખવામાં આવી હોવાનું જણાયું હતું. રાજપાડી પોલીસ ટીમ દ્વારા તમામ ગાયનો કબજો લઈ તેમને મુક્ત કરી રાજપાડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને પાંજરાપોળ ખાતે રવાના કરવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી. રાજપાડી પોલીસની સરાહનીય કામગીરીના પગલે જીવદયા પ્રેમીઓમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી. રાજપાડી પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે પશુઓને ગોંધી રાખનાર આરોપી ઇસ્માઇલ શાબીરની સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નારાયણ વિદ્યાલય ભરૂચ ધોરણ 11 ઇંગ્લિશ મીડિયમ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં એડમિશન લઈ મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ જેવા અન્ય ક્ષેત્રોમાં ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છો છો તો ચિંતા કરશો નહીં. ભરૂચના શક્તિનાથ વિસ્તારમાં નારાયણ વિદ્યાલયમાં પૂર્વ પ્રાથમિકથી ધોરણ 12 કોમર્સ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ચાલે છે. જેમાં અદ્યતન સુવિધાઓ, શૈક્ષણિક વાતાવરણ, પ્રાયોગિક શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત કાળજી, વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્રયોગો દ્વારા વિદ્યાર્થીનું ઉત્તમ ઘડતર કરાવતી શાળા એટલે નારાયણ વિદ્યાલય. ચાલુ વર્ષે બોર્ડમાં 90% ઉપર પરિણામ, કોમર્સમાં 100% પરિણામ, SSCમાં A1 ગ્રેડમાં 16 વિદ્યાર્થીઓ, અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ. નારાયણ વિદ્યાલય. આજે જ સંપર્ક કરો નારાયણ વિદ્યાલય શક્તિનાથ ભરૂચ.
मेरे बेटे को 11th साइंस इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना है, पर भरूच में तो। अरे घबराइए मत, आइए नारायण विद्यालय शक्तिनाथ भरूच। प्री प्राइमरी से 11th साइंस एंड 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में एडमिशन शुरू है, तो ख्याल रहे कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में 100% रिजल्ट मिला है। और हाँ, यहाँ लेटेस्ट लैब एंड टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन भी मिलेगा, क्योंकि एडवांस जमाने के लिए एडवांस एजुकेशन सिर्फ नारायण विद्यालय में ही मिलेगा। અંકલેશ્વર જીઆરડીસીમાં આવેલ અમલ લિમિટેડ કંપનીમાં ગેસ ગળતર થતા લોકોને આંખમાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ ઉઠી હતી। અંકલેશ્વર જીઆરડીસીમાં કેમિકલ નિકાલના ભૂતિયા કનેક્શન બાદ ગેસ ગળતરની અવારનવાર ફરિયાદો ઉઠી રહી છે, ત્યારે ગતરોજ મોડી રાત્રે અમલ લિમિટેડ કંપનીમાં ગેસ ગળતર થતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી। ગેસ ગળતરને પગલે લોકોને આંખમાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદો ઉઠવા પામી હતી। આ અંગેની જાણ ફાયર વિભાગ અને જીપીસીબીને થતા બંને ટીમો સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને ફાયર ફાઇટરોએ ગેસ લીકેજ બંધ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી। આ ઘટનામાં કોઈને પણ જાનહાનિ નહીં થતા સૌ કોઈ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ ગેસ SO3 લીક થયો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન સેવાઈ રહ્યું છે। અરે 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 બહુ ખુશ લાગે છે ને, એડમિશન થઈ ગયું કે શું? તો પછી BCA માં એડમિશન થઈ ગયું। શું વાત કરે, પણ તારી તો કોમર્સ લાઈન હતી, એવી કઈ કોલેજ છે જે IT કોમ્પ્યુટરમાં એડમિશન આપી દે? અરે છે ને આપણા ભરૂચમાં એક કોલેજ MK ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કમ્પ્યુટર સ્ટડીઝ, જેમાં કોમર્સ અને આર્ટ્સ લાયા પછી BCA એન્ડ MSc કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સ લાયા પછી IT પ્રોફેશનલ પણ બની શકાય। મારે પણ મારું કેરિયર IT કોમ્પ્યુટરમાં કરવાનું છે। અરે IT કમ્પ્યુટરને લગતા તમામ ટોપિક્સ જેમ કે AI, સોફ્ટવેર, વેબસાઇટ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને એનિમેશન અહીંયા કોર્સીસમાં કવર થાય છે, એટલે MK ICS પરફેક્ટ ચોઇસ છે એડમિશન લેવા માટે। MK ICS 23 વર્ષથી પ્રખ્યાત અને ભરૂચની પ્રથમ અને નંબર 1 BCA college managed by Sri Sad Vidya Mandal and affiliated by Veer Narmad Dakshin Gujarat University સાથે તમને મળશે બેસ્ટ ફેસિલિટીઝ, બેસ્ટ સ્ટડી પ્રોગ્રામ, કમ્પ્યુટર લેબ, લાઇબ્રેરી, મલ્ટીમીડિયા ક્લાસરૂમ્સ, હોસ્ટલ અને हाँ जॉब प्लेसमेंट तो खर्च। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड टेबल टेनिस। ક્યાં આવી છે MK ICS? MK ICS ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન એન્ડ બોલો બસ સ્ટોપથી વોકિંગ ડિસ્ટન્સ પર આવે છે। MK ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કમ્પ્યુટર સ્ટડીઝ, BCA કોલેજ, SVM કોલેજ કેમ્પસ, ઓલ્ડ નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ભરૂચ। ભરૂચમાં મંગળવારથી સ્કૂલ વર્ધીના વાહન ચાલકોની હડતાળમાં સ્કૂલ રિક્ષા ચાલકો જોડાનાર નથી તેવી જાહેરાત રિક્ષા એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી છે। ભરૂચની સ્કૂલોમાં બાળકોને લાવવા લઈ જવા માટે ઇકો વાન સહિતની 4 વ્હીલ તેમજ રિક્ષાઓ જોડાયેલ છે। હાલમાં સ્કૂલ વાન ચાલકો સામે RTOએ કડકાઈ કરી વિવિધ ટેક્સ સહિત નિયત સંખ્યાના પાલન માટે તાકીદ કરી દંડનીય કાર્યવાહી કરતા સ્કૂલ વાનના ચાલકોએ રાહતની માંગ સાથે મંગળવારથી હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે। ત્યારે આ હડતાળમાં ભરૂચના સ્કૂલ રિક્ષા ચાલકો જોડાનાર નથી તે પ્રકારની જાહેરાત જય ભારત રિક્ષા દ્વારા કરવામાં આવી છે। રિક્ષા ચાલકો તમામ કાયદાનું પાલન કરતા હોય હડતાળનું કોઈ કારણ નથી તેમ પણ એસોસિએશનના પ્રમુખ આબિદ મિર્ઝાએ જણાવ્યું હતું। આમ સ્કૂલ ઓટો રિક્ષા ચાલુ રહેનાર હોવાથી વાલીઓ માટે કંઈક રાહતની વાત છે। जय हिंद, जय भारत ऑटो रिक्शा एसोसिएशन में भरूच जिला प्रमुख आबिद मिर्जा। તમામ અમારા જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે જે અમારા રિક્ષા ચાલકોને સ્કૂલ વર્ધીમાં એ અમારે ભરૂચ જિલ્લામાં તમામ ગાઈડલાઈનથી ચાલે છે અને ગાઈડલાઈનનું અમે પાલન કરશું। તમામ રિક્ષા ચાલકો આ જે લડાઈ છે એ વાહનવાળાની છે, ઇકો ગાડીવાળાની છે। અમારા રિક્ષાવાળાને કોઈ લાગતું વળગતું નથી। અમારા રિક્ષા ચાલકો જે છોકરાઓને નિશાળમાંથી લઈ જાય અને લાવે એ સરકારની ગાઈડ પ્રમાણે લઈ જાય છે અને લઈ આવે છે। એટલે અમારા તમામ રિક્ષા ચાલકો ભરૂચ જિલ્લાના તમામ રિક્ષા ચાલકો કાલથી ચાલુ જ રહેશે, કોઈ હડતાલ નથી અને રિક્ષા ચાલકોને હડતાલ પાડવાની કોઈ જરૂર બી નથી કે અમારો પીલો પટ્ટો છે એટલે પીલા પટ્ટામાં કોઈ પણ જાતની હડતાલ છે નથી। આજે ઇકોવાળાએ અને વાહનવાળાએ સરકારના સામે જે ટેક્સ નથી ભરતા એમના સામે પગલાં લીધા છે, રિક્ષાવાળા સામે કોઈ પગલાં લીધા નથી અને રિક્ષા ચાલકો તમામ ભરૂચ જિલ્લામાં રિક્ષા ફેરવશે એવી જાહેર અપીલ કરું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના રાજપારડી સ્થિત ડીપી શાહ વિદ્યા મંદિર ખાતે ભરૂચ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સતત 7મી વાર ચૂંટાઈને ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ બનેલા મનસુખભાઈ વસાવાનું અભિવાદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અભિવાદન કાર્યક્રમ દરમિયાન સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પોતાને જીત અપાવવા બદલ કાર્યકરો તેમજ મતદારોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને જે લોકો દ્વારા ચૂંટણી દરમિયાન તેમના વિરુદ્ધમાં અને પાર્ટીના વિરુદ્ધમાં કામગીરી કરવામાં આવે છે તેવા લોકોને ખુલ્લા પાડીશું તેવી ચીમકી તેઓએ ઉચ્ચારી હતી।
મનસુખ વસાવાના અભિવાદન કાર્યક્રમમાં ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ મારુતિ સેટોદરિયા, ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય રીતેશ વસાવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ માસદિયા, ડેડિયાપાડાના માજી ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા, પ્રકાશ દેસાઈ, ઇમ્તિયાઝ અલી સૈયદ, દિનેશભાઈ વસાવા તેમજ તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિત કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જંબુસર, વાગરા, અંકલેશ્વર, ભરૂચ વિધાનસભામાં ખૂબ સારી લીડમાં છે. ડેડિયાપાડા અને ઝઘડિયા આ ટ્રાઇબલ સીટો છે, એમાં અહીંયા થોડા માઇનસ છે. એ રિઝર્વેશનનો મુદ્દો અમને ખૂબ મોટું નુકસાન પહોંચાડી ગયો છે. છતાં પણ જીતના મત અમને ઝઘડિયામાંથી અને ડેડિયાપાડામાંથી મળે છે. એટલે આ અભિવાદનનો કાર્યક્રમ અમે આ રાખવામાં આવ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં અમને જ્યાં જ્યાં ક્યાંક નુકસાન થયું છે એવા બૂથોની પણ અમે સમીક્ષા કરીશું અને ઉપસ્થિત બધા કાર્યકર્તા પાસે અમે અપેક્ષા રાખી કે આવનારા દિવસો કે બધા એક સંગઠિત થઈ અહીંની જનતાએ સરપંચ ભાજપને આપ્યો છે, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ધારાસભ્ય, લોકસભાનો જેટલી મોટી લીડ ભાજપને સત્તા સોંપી છે, તો એનો અહીંની જનતાને લાભ મળે એના માટે બધા એક થઈને રાજ્ય સરકારને, ભારત સરકારની યોજના લોકો સુધી પહોંચે. અહીંયા રેતી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા પણ ઘણા વ્યવસાય છે, કોરી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા પણ ઘણા બધા રોજગાર એવા સાધનો છે. તો આ બધો અહીંનો જિલ્લાના લોકોને, સ્થાનિક લોકોને એનો લાભ મળે એ એંગલથી પણ આવનારા દિવસોમાં વિચારીશું. શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું આવે એના માટે પણ જ્યાં 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 અમારે ધ્યાન આપવાનું છે ત્યાં વિશેષ ધ્યાન આપીશું. ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં પણ સ્થાનિક લોકોને, શિક્ષિત બેરોજગારો, ભણેલા ગણેલા યુવાનોને રોજગારી મળે એ એંગલથી આવનારા દિવસોમાં અમે વિચારીશું. અને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અહીંયા જે મત મળ્યા અને સન્માનજનક મળ્યા છે એના માટે અહીંની જનતાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભરૂચના સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ પર ગીતા પાર્ક સોસાયટી નજીક એક કાર ડિવાઈડર પર ચડી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. ભરૂચના સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ પરથી એક કાર પસાર થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન ગીતા પાર્ક સોસાયટી નજીક રોડ પર અચાનક એક ઢોર આવી જતા કાર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર ડિવાઈડર પર ચડી ગઈ હતી. જોકે અકસ્માત સર્જાતા કારની એરબેગ ખુલી જતા કારમાં સવાર લોકોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ભરૂચ શહેરમાં રખડતા ઢોરોને નાથવામાં તંત્રની આળસ ક્યારેક કોઈ નિર્દોષનો જીવ લેશે, ત્યારે તંત્ર આવા બેજવાબદાર પશુપાલકો સામે લાલ કરે તે જરૂરી છે. ભરૂચના દહેજ બાયપાસ રોડ પર અશોક ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલનો શુભારંભ કરાયો છે. ખિલવાની હેલ્થ કેરના પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત અશોક ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલનો શુભારંભ ભરૂચના દહેજ બાયપાસ રોડ પર આવેલ શિલ્પી સ્ક્વેર ખાતે રણજીત હોઝિયરી મિલના સીઈઓ હરીશ ભગચંદાનીના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે આમંત્રિતોએ ઉપસ્થિત રહી સંચાલક મંડળના ડાયરેક્ટર હાર્દિક ખિલવાણી, ડોક્ટર જે ખિલવાણી, ડોક્ટર ધવલ કાપડિયાને અભિનંદન સાથે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ધૂમધકતા તાપમાં અસહ્ય ગરમીના ઊંચા જતા પારા વચ્ચે જંબુસર તાલુકાના બિલુદ્રા ગામના જોગી અટકના આ ભાઈ છે, તેઓ સારંગી વગાડી ખડકી મોહલ્લામાં ફરી પોતાના પરિવારનું જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે. સખીદાતાઓ તરફથી અન્નદાન અને આર્થિક મદદ કરવામાં આવે છે. સારંગીના એવા સુમધુર સુરો રેલાવી જૂના ધાર્મિક ભજનો, જેસલ તોરલ, નરસિંહ મહેતાના પદો, મીરાના ભજનો વગાડી સંગીતના સથવારે સોના મન મોહી લે છે અને શરીર બળતા ઉનાળામાં પણ પોતાની આજીવિકા રડે છે. પાર રે જલ ખેરા જીવડાય ને મારિયા એને બેન રે બાણેદ ને સગા લૂટિયા કાયા રાની રે આમ તુડા દે કે છે. ગુજરાત રાજ્ય બામસેફ ઇન્સાફ ના સમર્પિત કાર્યકરોની કારોબારી સમિતિની બેઠક બામસેફના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ઇન્સાફ સંસ્થાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બેચરભાઈ રાઠોડ તેમજ મોહનભાઈ પરમારની ઉપસ્થિતિમાં ભરૂચ ખાતે મળી હતી. આ બેઠકમાં ગુજરાત રાજ્યના બામસેફ ઇન્સાફ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સભ્યપદ અને સંગઠન અને ગુજરાત રાજ્યના બામસેફ ઇન્સાફ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સભ્યપદ અને સંગઠન અને ભારતના બંધારણની રક્ષા માટે સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લોકસંપર્ક અને મીટિંગ અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને સામાજિક જવાબદારી અને શિક્ષણ અને સંગઠનોને એક આયોજન કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો અને હાજર કાર્યકરોમાંથી જિલ્લા એકમ અને રાજ્ય કક્ષાએ ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
બામસેબ ગુજરાત રાજ્યના પ્રમુખ દિનેશભાઈ વરમોરા, બામસેબ ગુજરાત રાજ્ય મહામંત્રી શાંતિલાલ રાઠોડ, ગુજરાત રાજ્ય બામસેબ ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્ર કુમાર મીના તેમજ ભરૂચ યુનિટ બામસેબ પ્રમુખ નિમેશભાઈ પરમાર, ભરૂચ બામસેબ મહામંત્રી અંજનાબેન પરમાર તથા વડોદરા યુનિટ બામસેબ પ્રમુખ હિતેશ પરમારની નિમણૂક કરાઈ હતી. ઇન્સાફ સંગઠન ગુજરાત રાજ્ય પ્રમુખ જીવરાજભાઈ મકવાણા, ઇન્સાફ ગુજરાત રાજ્ય ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ પાટણવાડિયા, ઇન્સાફ ગુજરાત રાજ્ય મહામંત્રી વિનયભાઈ સોલંકી તથા અશોકભાઈ પરમાર, રાજ્ય સંગઠન મંત્રી તથા ભરૂચ યુનિટ ઇન્સાફ સંગઠન પ્રમુખ અશોક એમ મકવાણા, ઉપપ્રમુખ જયંતિભાઈ સુતરિયા, મહામંત્રી બળદેવભાઈ ગોહિલ, સંગઠન મંત્રી રમેશભાઈ રાઠોડ, ખજાનચી મગનભાઈ પરમાર સર્વેની સર્વાનુમતે નિમણૂક કરાઈ હતી. જેમાં ગુજરાત રાજ્યના પ્રમુખ તરીકે જીવરાજભાઈ મકવાણાની નિયુક્તિ કરવામાં આવી. એમાં રમેશભાઈ ડી પાટણવાડિયા ગુજરાત રાજ્યના ઉપપ્રમુખ અને વિનયભાઈ કે સોલંકી ગુજરાત રાજ્યના મહામંત્રી તરીકે એમને નિયુક્ત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ભરૂચ જિલ્લા યુનિટની નિયુક્તિ કરવામાં આવી. એમાં અશોકભાઈ એમ મકવાણા જેઓ પ્રમુખશ્રી તરીકે, જયંતિભાઈ કે સુતરિયા ઉપપ્રમુખ, બળદેવભાઈ આર ગોહિલ સંગઠન મંત્રી, રમેશભાઈ જે ગોહિલ મહામંત્રી અને મગનભાઈ એન પરમાર ખજાનચી તરીકે આ રીતે ભરૂચ જિલ્લા યુનિટની ઇન્સાફની બોડી બનાવવામાં આવી. અને આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં અને ભરૂચ જિલ્લા યુનિટ અને આખા દેશમાં ઇન્સાફ દ્વારા જે સંવિધાન યાત્રા કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે તેનો પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવશે. અને આગામી 13-14 તારીખે, જુલાઈની 13-14 તારીખે દિલ્હી ખાતે ઇન્સાફ અને બામસેફની કાર્યકારીની મિટિંગ કરવામાં આવી છે. તેમાં આગામી કાર્યક્રમો નક્કી કરી સંવિધાન માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સંવિધાનની અધિકારો લોકોને મળે એ માટેનું આગળનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજરોજ ભરૂચ મુકામે બામસેબ પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી બેચરભાઈ રાઠોડની અધ્યક્ષતામાં એક કાર્યકારી બેઠક અને ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં સ્ટેટ લેવલ ઉપર પ્રેસિડેન્ટ તરીકે હું દિનેશભાઈ વરમોરા, મહાસચિવ તરીકે શ્રી શાંતિભાઈ રાઠોડ, ઉપસચિવ ઉપપ્રેસિડેન્ટ તરીકે મીના સાહેબ અને અન્ય બોડીના સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી. તે ઉપરાંત ભરૂચ માં પ્રેસિડેન્ટ અને વડોદરા ખાતે પ્રેસિડેન્ટ અને અન્ય કાર્યભારી સભ્યોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી. ઉપરાંત આગામી સમયની અંદર 13-14 જુલાઈના રોજ દિલ્હી ખાતે CEC બેઠકની મિટિંગમાં પણ વિવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી. આગામી સમયમાં બામસેબ દ્વારા સંવિધાન જાગૃતિ યાત્રા અને અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી અને અન્ય તાલુકાઓ અને ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આગામી સમયની અંદર કાર્યકર્તાઓને જોડી જે મહાઅભિયાન આગામી સમયમાં ચલાવવાનું છે તે બાબતને વિસ્તૃત ચર્ચા કરી અને માર્ગદર્શિત કરવામાં આવ્યા. જય ભીમ. ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મંડળના પ્રમુખ નિર્મળસિંહ રાણાના પ્રમુખ સ્થાને સનત રાણા હોલ અંકલેશ્વર ખાતે સાધારણ સભા યોજવામાં આવી હતી. સાધારણ સભાના પ્રારંભે પ્રાર્થના બાદ સ્વર્ગસ્થ સભાસદોને શોકાંજલિ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહામંત્રી ઠાકોરભાઈ વાલજીભાઈ પટેલે ગત સભાનું પ્રોસિડિંગ વંચાણે લીધું હતું. ત્યારબાદ આમંત્રિત મહેમાનોએ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કર્યું હતું. મંડળને દાન આપનાર દાતા જોહરાબેન શેખનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. નિવૃત્ત થતા પ્રમુખ ભગવાનભાઈ પટેલને વિદાય સહ સન્માન આપવામાં આવ્યું તેમજ નવનિયુક્ત પ્રમુખ તરીકે કનુભાઈ રણછોડભાઈ પટેલની નિયુક્તિ કરી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આજની સભાના પ્રમુખ નિર્મળસિંહ રાણાએ સ્થાનિક તેમજ રાજ્યના નિવૃત્તોના પ્રશ્નોને વાચા આપી હતી તેમજ મંડળની કામગીરીનો ચિતાર આપ્યો હતો. સભાસદ શાકિર શેખે આભાર વિધિ દ્વારા સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. કે એની સાથે સાથે જેની જે નીતિ એશિયા ખંડમાં મોટી હોય તો એના તાલુકાની પણ આર્થિક સદ્ધરતા ભરૂચ જિલ્લામાં મોટી થાય એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. મિત્રો, તમારે ફક્ત તમારા મંડળના સભ્ય બનવાનું છે. તમારા પ્રશ્નોની ચિંતા તમારે નથી કરવાની. એ તમારું મંડળ અને મહામંડળ કરે છે. જાયન્ટ્સ ભૃગુ સહેલી દ્વારા તલાવડી વિસ્તારમાં ડ્રેસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સામાજિક સેવા ક્ષેત્રે કાર્યરત જાયન્ટ્સ ગ્રુપ સહેલી દ્વારા ભરૂચના સોન તલાવડી વિસ્તારમાં જરૂરિયાતમંદ બહેનોને ડ્રેસ વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં 25 જરૂરિયાતમંદ બહેનોને ડ્રેસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં ભૃગુ સહેલીના પ્રેસિડેન્ટ યોગિતા રાણા, સેક્રેટરી બીના શાહ, પૂર્વ પ્રમુખ જ્યોતિબેન સહિત મોટી સંખ્યામાં બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી. પૂર્વ પ્રમુખ જ્યોતિબેન તરફથી ડ્રેસ સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર.
ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં બકરી ઈદના પર્વની શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહભેર ઉજવણી. ઈદગાહ ખાતે મુસ્લિમ બિરાદરોએ નમાઝ અદા કરી. ભરૂચ પોલીસની દેશી વિદેશી દારૂના બુટલેગરો પર તવાઈ. નેત્રંગ અને ભરૂચમાંથી પોલીસે દારૂ ઝડપી પાડી લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. તરસાલી ગામેથી રાજવાડી પોલીસે 27 જેટલી ગાયો સાથે કિસમને ઝડપી પાડ્યો. અંકલેશ્વર જીઆરડીસીની આવેલ અમલ લિમિટેડ કંપનીમાં ગેસ ગળતર થતા દોડધામ. લોકોએ આંખમાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી. ભરૂચમાં મંગળવારથી 3 દિવસ સ્કૂલ વર્દીના વાહન ચાલકોની હડતાળમાં રિક્ષા ચાલકો નહીં જોડાય. આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે પુનઃ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી સમાચાર ઇન ભરૂચની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.